জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो यं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिकुमुद श्रीसन्तगोस्वामिनिति नामिने। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादौ यस्य प्रसादात् अन्यो गतिकुतयोऽपि ध्यानस्तु भक्तस्य यशस्ति सन्नं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो यं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवीपतये नमो। पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्ताविनापुराद लक्षैक्षिप्तस्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रोतां श्रोतां नित्यं ज्ञातां मुदा चिंततां भक्ता श्री चैतन्य चरितामृतम्। सर्वाग्रे आमार परम आराध्यतम परम अर्चनीय भगवत ज्ञान प्रदाता ईटुकी कृपा सिंधु श्री श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य वर्जतिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति कुमुद सन्त गोस्वामी शिल गुरु महाराज श्रीचरण कमले जानाई अनंत कोटि दंडवत प्रणति कुसुमांजलि। তিনি এই দিনার প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রদান করুন সকাতর এই প্রার্থনা জানাই। অতঃপর অস্মদীয় পরম গুরুপাদ পদ্ম परमंशकुल चूड़ामणि जगद्गुरु ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपादेर श्रीचरण कमले जानाई अनंत कोटि दंडवत प्रणति कुसुमांजलि। अतःपर रूपानुग गुरुवर्ग तथा रूपानुग वैष्णव वृंदेर चरण वंदना करे तादेर अहितुकी कृपा करा प्रार्थना करी। तत्पश्चात अस्मदीय शिक्षा अन्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति प्रेमिक सागर गोस्वामी महाराजेर श्रीचरण कमले जानाई अनंत कोटि दंडवत प्रणति कुसुमांजलि। तत्पश्चात अस्मदीय अन्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म वर्तमान मठाचार्य परिव्राजक आचार्य तिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सुंदर ज्योति गोस्वामी महाराजेर श्रीचरण कमले जानाई
অনন্ত কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি কুসুমাঞ্জলি। তৎপশ্চাৎ মঠবাসী সকল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দ ভক্তমিদে চরণ বন্দনা করে তাদের অহেতুকী কৃপা কণা প্রার্থনা করে অতঃপর সবাই উপস্থিত শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবীবৃন্দের চরণ বন্দনা করে তাদের অহেতুকী কৃপা কণা প্রার্থনা করি। সর্বশেষে ভগবৎ কথা শ্রবণ পিপাসু স্নেহময়ী মাতৃমণ্ডলী ভক্তবৃন্দ সকলকে যথাযোগ্য দণ্ডবাদ প্রণাম জ্ঞাপনপূর্বক সকলের অহেতুকী কৃপা কণা প্রার্থনা। সব শ্রোতা ভক্তবৃন্দের চরণে করি নমস্কার, সবে শ্রীচরণ ধুলি দেহ মস্তকে আমার। শ্রী শ্রী গুরুপাদ পদ্মের অপার করুণায় আজকে একটি বিশেষ তিথি, হরিবাস তিথি, শয়ন একাদশী। আপনি সামনে আসুন, আপনি অত পিছনে বসেন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। সেই শয়ন একাদশী তিথিতে আমরা এখানে সকলে সমবেত হয়েছি। বিশেষ মহিমাপূর্ণ তিথি। বলছেন এই যে শয়ন একাদশী, এই একাদশীতে ভগবান শ্রী বিষ্ণু তিনি শয়ন করেন অনন্ত শয্যায়। এই অনন্ত শয্যায় শয়ন করছেন আজকে তিনি, করে তারপর তিনি উত্থান কবে হবে? পার্শ্ব পরিবর্তন করবেন পার্শ্ব একাদশীতে। উত্থান একাদশীতে তিনি উত্থিত হবেন। এই 4 মাস কাল ভক্তগণ তাহলে কী করবেন? প্রভু তো শয়নে আছেন, তাহলে আমাদের কর্তব্য কি? আমাদের কর্তব্য প্রভুকে জাগরিত করার জন্য ব্রত ধারণ করা, চাতুর্মাস্য ব্রত। এই চাতুর্মাস্য ব্রত আমাদের কোনো শাস্ত্র অনুসারে 2 প্রকার বিধি আছে। আজকে থেকে আরম্ভ হবে অথবা গুরু পূর্ণিমা থেকে আরম্ভ হবে। যারা আজকে থেকে আরম্ভ করছেন তারা করছেন, কোনো বিধি উল্লঙ্ঘন হচ্ছে না। আবার যারা গুরু পূর্ণিমা থেকে করবেন, যারা একাদশী থেকে এই শয়ন একাদশী থেকে আরম্ভ করছেন তারা উত্থান একাদশীতে তাদের ব্রত সমাপ্ত হয়ে যাবে। আবার যারা পূর্ণিমাতে শুরু করছেন গুরু পূর্ণিমা থেকে, তারা রাস পূর্ণিমাতে তাদের ব্রত উদযাপন হবে। এইভাবে এই ব্রত ধারণ করা হয়। সেই চাতুর্মাস্য ব্রতের কথা আমরা গুরু পূর্ণিমার দিনে আলোচনা করব। বলছেন আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের সূর্য যখন কর্কট রাশিতে থাকে তখন ভগবান জগৎপতি অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, এবং সূর্য তখন তুলা রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন ভগবান জাগরিত হন। এই সময়তে কি করতে হয়? ভগবানকে উত্তম রূপে অভিষেক করে পীতব বস্ত্র পরিধান পূর্বক শ্বেতবর্ণ শয্যায় শ্বেত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে শয়ন করাতে হয়। পঞ্চামৃত দ্বারা অভিষেক প্রয়োজন। ওই দিন ভগবানের নিকট দীপদান করলে সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য হওয়া যায়। তাহলে কারা কারা আজকে দীপদান করেছেন? প্রায় সকলেই করেছেন। তাহলে আপনারা সকলেই সৌভাগ্যশালী হবেন আর ধনাঢ্য হবেন। তাই কি? তাই চান? অনেক ধন সম্পদ চান? কি চাই আমরা চাই কৃষ্ণ ভক্তি, ভগবান কৃষ্ণ প্রীত্যার্থে। এই বলছেন কৃষ্ণ প্রীত্যার্থে ভোগত্যাগ। কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসতে বলে বারণ করেছি। আপনারা যথাযথভাবে বসুন। ভাগবত কথা ওইভাবে শ্রবণের বিধি নয়। কেমন? ওনার কথা বলছি না, আপনি বসুন, আপনি বয়স্ক মানুষ, কিন্তু আপনারা সোজাসুজি বসবেন। এটা একটা সাধনা, ভজন, আরাধনা করতে বসেছি আমরা এখানে, সেই বিচারটা যেন থাকে আমাদের। তা বলছেন এই বিষ্ণু মন্দিরে, এই ব্রতবাসে বিষ্ণু মন্দিরটি সন্ধ্যা 108 বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, আর কোনো পাপকর্ম করবার অভিরুচি জাগে না। ভগবান বিষ্ণু এই ব্রততে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এই ব্রত যারা পালন করে ভক্তবৃন্দ দেহত্যাগান্তে হংসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্বক বিষ্ণুলোকে গিয়ে বাস করেন। অর্থাৎ এই ব্রত বলছেন আমরা তো সারা বছর কলিহত জীব, আমরা সোজা কথা, আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মুখে শোনা, গুরুপাদ পদ্মের মুখে শোনা।
কলিহত জীব অন্নগত প্রাণ। আমরা অন্ন সংস্রদের জন্য সারাদিন ছুটতে হয়, কেউ ব্যবসা, কেউ চাকরি, কেউ বিভিন্ন রকম ক্ষুদ্র ব্যবসা আদিতে সংযুক্ত আছেন, তার ফাঁকে কোনোভাবে জীবনযাপন করে ভজন রক্ষা করে চলছেন। কিন্তু বলছেন, হে জীব, তোমাকে যদি ওই ভজনে অগ্রসর হতে হয় তাহলে অন্তত বছরে এই 4টা মাস তুমি বিশেষভাবে উদযাপন করো, ভগবানের স্মৃতি যাতে তোমার চিত্তের মধ্যে সর্বদা জাগরিত হয়, তার জন্য তুমি বিশেষভাবে ব্রত ধারণ করো। যদি সত্যই 4 মাস যথাযথভাবে করতে না পারো, করবে, যদিও ঠিক ঠিক যেভাবে শাস্ত্রের বিধান আছে, যেমন মানে ভূমিতে শয্যা, তারপরে তৈল মর্দন পরিত্যাগ করতে হবে, যত রকমের বিলাসের বস্তু সব পরিত্যাগ করে একেবারে অন্ন গ্রহণ করতে হবে এইভাবে। আর কী সমস্ত খাদ্য বিচার সেগুলো তো জানেন আপনারা, আমরা চাতুর্মাসের আরম্ভর দিনে আলোচনা করব। বহু রকম খাদ্যের বিচার আছে, সেগুলো সব পরিত্যাগ করে একেবারে শুদ্ধ চিত্তে এই 4টে মাস ব্রত উদযাপন করছেন। দেখুন, শ্রীমান মহাপ্রভু স্বয়ং চাতুর্মাস্য ব্রত করেছেন তার ভক্তগণকে নিয়ে, এমনকি শঙ্করাচার্যও করতেন। সমস্ত সম্প্রদায়তেই চাতুর্মাস্য ব্রতের বিধান আছে। তাই কেন না, তুমি তো সারা বছর পাচ্ছ না, অন্তত 4টে মাস করো। আর 4টে মাস যদি যথাযথভাবে করতে না পারো, যতটা পারো চেষ্টা করো, কিন্তু একটা মাস, সেটি হচ্ছে দামোদর মাস, কার্তিক মাস, সেটি একদম সত্য নির্বলিকভাবে একেবারে কোনো ধামে গিয়ে অথবা গুরুগৃহে বসে গিয়ে মঠবাসী হয়ে এই ব্রত উদযাপন করবে। এটি আমাদের শাস্ত্রে বিধান দিয়েছে। যাই হোক, আজকে সেই উত্থান শয়ন একাদশী, কিন্তু আমাদের আজকের বিষয়বস্তু কি ছিল না, আমরা শিক্ষাষ্টক আস্বাদন করছিলাম। শিক্ষাষ্টকের 6ষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি। আজকে আমরা 7ম শ্লোক আলোচনা করব। সপ্তম শ্লোক আলোচনা করব। 7ম শ্লোক কি বলছেন? শ্রীমান মহাপ্রভু যে শিক্ষাষ্টক তার শ্রীমুখ থেকে যে স্ফুরিত হয়েছিল, কিভাবে না, তিনি যে জগতে এসেছিলেন, গতকাল আমরা আলোচনা করেছিলাম যে তিনি জগতে এসেছেন 2টি কারণ, একটি বাহ্য কারণ আর একটি অন্তঃ কারণ। বাহ্য কারণ ছিল শ্রী নাম প্রেম দিয়ে আপামর জগৎকে উদ্ধার করা, আর অন্তর্নিহিত কারণটা কি ছিল? অন্তর্নিহিত যে কারণ, সেটা 3টে ভাগ ছিল। তালিকা কোথায় রেখে দিই? সেটা 3টি ভাগ ছিল। কি? শ্রী রাধা প্রণয় মহিমা কীদৃশ বা নৈবা সাধ্য, আমরা কালকে আলোচনা করেছি যে শ্রী রাধারানীর প্রণয় মহিমা কি প্রকার, আর আমার মধুরিমাই বা কী প্রকার, আমার মাধুর্যই বা কী প্রকার। কৃষ্ণের বলছেন, কৃষ্ণই কথা বলছেন বৃন্দাবনেতে। আর সেই আমার মাধুর্য আস্বাদন করে রাধারানী কি জাতীয় সুখ অনুভব করে, এই 3টি কারণ, অন্তর্নিহিত 3টি কারণ ছিল। এই 3টি কারণে তিনি গৌর হয়ে জগতে এসেছিলেন। আর সেই মহাভাবদশায় রাধারানী যে আস্বাদন করেছেন কৃষ্ণপ্রেম, সেই কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের জন্য আজকে ভগবান স্বয়ং লালায়িত হয়ে রাধারানীর ভাবকান্তি নিয়ে গৌর হয়ে জগতে এসেছেন। কিন্তু তিনি সেই আস্বাদনটি পরিপূর্ণ মাত্রায় কোথায় বললেন না, নবদ্বীপে নয়। নবদ্বীপ থেকে তিনি নবদ্বীপ ধাম তিনি ত্যাগ করলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তার ভক্তগণকে ত্যাগ করলেন, মাতাকে ত্যাগ করলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ত্যাগ করলেন। তাই যখন তার সঙ্গে দেখা হলো,
অদ্বৈত আচার্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে যখন তাকে শান্তিপুরে আনা হয়েছিল, তখন অদ্বৈত আচার্য প্রশ্ন করেছিলেন যে প্রভু, আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন কেন? আমরা তো আপনার ভজনের কোনো বাধক হইনি, এমনকি মাতা সতী মাতা বা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তিনিও তো বাধক হননি, তাহলে আপনি কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন? এ ত্যাগের কী প্রয়োজন ছিল আপনার? ভক্তগণ তো তারা সহ্য করতে পারে না ভগবানের এই রকম কঠোর ত্যাগ। নগ্ন পদে ওইরকম ছোট্ট পোশাক পরে তিনি সমস্ত জায়গা পরিভ্রমণ করছেন, হরিনাম করতে করতে সহ্য করতে পারছেন না ভক্তগণ। দেখবেন আমাদের সিংহাসনে পূজিত হয় ওই সন্ন্যাস রূপে পূজা আমরা করি না। কী রূপটা করি? সেই তার সেই যে কুঞ্চিত যে কেশ আর ওই রকম তার পীত বসন, সেই বসনে তিনি পরিহিত হিসাবে আমরা পূজা করি। সন্ন্যাস বেশে ভক্তগণ পূজা করেন, ভক্তগণ চান না তার এই কষ্ট দেখতে। তখন মহাপ্রভু বলছেন, আমি তো কিছু ত্যাগ করিনি বাবা। কেন বলছো তুমি হে অদ্বৈত আচার্য, আমি তো কিছু ত্যাগ করিনি? বলে তুমি ত্যাগ করোনি? বলে না, আমি কৃষ্ণ প্রেমামৃত স্রোতে ভেসে গিয়েছি। সেই স্রোতে যখন ভেসে যায় জীব, তার যেমন সর্বস্ব যেমন হারিয়ে যায় স্রোতের টানে, কি থাকে কি না থাকে কিছু জ্ঞান থাকে না, আমারও সেই অবস্থা। আমার কি আছে বা কি নেই আমি জানি না, আমি কিছু ত্যাগ করিনি। তখন অদ্বৈত আচার্য বলেছিলেন যে প্রভু, তুমি আমার সঙ্গে হেয়ালি করছো, তুমি ঠিক করে বলো কেন তুমি নবদ্বীপ ধাম ত্যাগ করেছো, কেন তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করলে? তখন মহাপ্রভু কি বলেছিলেন? তবে শুনবে হে অদ্বৈত আচার্য, তবে শোনো। বিনা সর্বত্যাগং ন ভজন ভবতি। বলছে সমস্তটা যতক্ষণ আমার বলতে কিছু থাকবে ততক্ষণ সেই ভগবানের ভজন হবে না। আমার বলতে যদি কিছু আমার মধ্যে থেকে থাকে তাহলে ভগবানকে আস্বাদন করা হবে না। তাই আমি সব ত্যাগ করেছিলাম, কারণ তার অন্তর্নিহিত কারণটা এটাই তো ছিল, ন ভবতি ভজনম যদুপতে। যতক্ষণ না আমার বলতে কিছু থাকবে ততক্ষণ ওই যদুপতি ভগবানের ভজন পরিপূর্ণরূপে হবে না। কালকে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা। রাধারানী বলছেন মোর মন বৃন্দাবন করতে হবে, সমস্তটা থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে। সে যে যেখানে থাকুন, গিরে থাকুন, বনে থাকুন, এটা বড় কথা নয়। কিন্তু মহাপ্রভু দেখাচ্ছেন যে যেই রাধা প্রেম আস্বাদন করতে গেলে তিনি দেখলেন নবদ্বীপ ধামে থেকে আমার রাধা প্রেম আস্বাদন হবে না। কারণ নবদ্বীপ ধাম কি? নবদা ভক্তির যাজনের স্থান নবদ্বীপ ধাম, সাধন ভক্তির স্থান, তাই তো? সাধন ভক্তি, নবদা ভক্তি। তিনি কি করলেন? বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনেও হবে না। কেন? তুমি তো বৃন্দাবনে গিয়ে সাধন করতে পারতে রাধা প্রেম। বলে বৃন্দাবনেতে 12টা রসের সমাহার, 5টা মুখ্য রস, 7টা গৌণ রস। এই রসে সেখানে কৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করছে, গতকাল আপনারা শুনেছেন। তো সেই রসাস্বাদের মধ্যে থেকে রাধা প্রেমকে বিশেষভাবে আস্বাদন করা সেখানে হবে না। তাহলে কোথায় হবে? না, রাধারানীর কুঞ্জের গভীরে, সেই গম্ভীরার গোপন কুটিরে অন্তরঙ্গ 2 সখী ললিতা এবং বিশাখাকে নিয়ে তিনি সেই আস্বাদন করেছিলেন রাধা প্রেম। তার জন্য তিনি তার নাম ছেড়েছেন, তার ধাম ছেড়েছেন, তার পরিকরদের ছেড়েছেন, তার বসনভূষণ ছেড়েছেন, তার রূপটা ছেড়েছেন, সব কিছু ছেড়ে চলে এসছেন তিনি তার নবদ্বীপ ধামও পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। তার নাম, তিনি যে অন্তকৃষ্ণ বহির গৌর, তিনি যে কৃষ্ণ, সে নামটিও তিনি পরিত্যাগ, তিনি তার বংশী ত্যাগ করে দিয়েছেন, সব ত্যাগ করে দণ্ডধারী হয়েছেন তিনি, সমস্তটা ত্যাগ করেছেন। কেন? শুধু ওই রাধা প্রেম আস্বাদন। 3টে কারণ। কারণ রাধারানী যে কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন করে সেই মহাভাব অবস্থায় কি জাতীয় সুখ তিনি অনুভব করেছেন, কৃষ্ণকে তিনি ভালোবেসে তাকে ভজনা করে, সেটি তার নিজের আস্বাদন করার লালসা জেগে গেল। কার? স্বয়ং কৃষ্ণের। কৃষ্ণ দেখলেন আমি তো আমাকে আস্বাদন করতে পারি না। রসগোল্লাকে আস্বাদন করতে পারে? রসগোল্লা যে খায় সে আস্বাদন করে। কথাটা বোঝার চেষ্টা করবেন। এখন তাহলে রাধারানী হতে হবে আমাকে। তাই রাধারানীর ভাব, রাধারানীর কান্তি নিয়ে তিনি রাধাভাবে বিভাবিত কৃষ্ণ আজ গৌর হয়ে জগৎ এসেছেন। তাই জন্য বলছেন রাধা ভাব ও দুতি সুবলিত নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপ। তিনি কৃষ্ণ, তিনি হয়েছেন গৌর। তাই আমরা রথযাত্রায় আস্বাদন করলাম, গতকাল আপনারা শ্রবণ করেছেন যে তিনি কৃষ্ণ গৌর হয়ে তিনি রাধারানী ভাব নিয়ে তিনি সেই রথযাত্রায় সেই কৃষ্ণকে নিয়ে তিনি ব্রজে নিয়ে এসেছেন, এই ভাবটি নিয়ে তিনি মিলন করেছেন কৃষ্ণের। আজকে সেই
প্রেমাস্বাদন করতে করতে সেই গম্ভীরার মধ্যে সেই মহাভাব দশায় রাধারানীর সেই ভাবটি তিনি আস্বাদন করতে করতে তার শ্রীমুখ থেকে যে স্ফুরণ হয়েছিল 8টি শ্লোক, তাকে বলে শিক্ষাষ্টক। শ্রীমান মহাপ্রভু কিন্তু কোনো গ্রন্থ লেখেননি, তার মুখ থেকে এই 8টা শ্লোক স্ফুরিত হয়েছিল, যেটা আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গলার মালা স্বরূপ। জগৎজীবকে তিনি এই জগৎজীবের গলায় তিনি এই অপ্রাকৃত মালা গেঁথে তিনি পরিয়ে দিয়ে গেছেন শিক্ষাষ্টকের 8টি শ্লোক। মহাভাব দশায় রাধারানীর ভাবকান্তি নিয়ে তিনি যে আস্বাদনটি করেছেন সেটি তার চিত্তের মধ্যে স্ফুরিত হচ্ছে। কিভাবে আমরা আস্বাদন করছি শিক্ষাষ্টক? আমরা 7ম শ্লোক অবধি শ্লোক অবধি আমরা আস্বাদন করেছি, আজকে আমরা 7ম শ্লোক আস্বাদন করব। এখন এই শিক্ষাষ্টকটি কি বলছেন? বলছেন শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি যে কৃষ্ণের সুতীব্র বিরহ বেদনা অনুভব করেছিলেন, কে? রাধারানী। সেই দহনময় বিরহ বেদনাই প্রকাশিত হয়েছে আজ রাধা ভাব অভূতি সুবলিত নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম শ্রী গৌরসুন্দরের শ্রীমুখ থেকে শিক্ষাষ্টক রূপে। মহাপ্রভুকে যদি সোনার আগ্নেয়গিরি বলা যায়, তাহলে এই শিক্ষাষ্টক হচ্ছে তার জ্বলন্ত লাভা স্বরূপ, স্ফুরিত হচ্ছে তার শ্রীমুখ থেকে। এখন মহাপ্রভু যে শিক্ষাষ্টক তার শ্রীমুখ থেকে সেই মহাভাব দশায় যে স্ফুরিত হতে চলেছে, সেই শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলো আমরা পরপর আলোচনা করেছি। আপনারা আমার মতো যোগ্যতাহীন ক্ষুদ্র জীবাধম গুরুপাদ পদ্মের কৃপায় যেটুকু আমি আমার শিশু মুখে অস্ফুট স্বরে বলবো, আপনারা কৃপা করে শুনলে আমার এই মনুষ্য জীবন সার্থক হবে। 7ম শ্লোকে কি বলছেন মহাপ্রভুর তখন যে ভাবের উপস্থিত হয়েছে, 6ষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত তিনি যেসব কথা বলেছেন, যে কৃষ্ণ তার যে বিরহে, কৃষ্ণ বিরহে নয়নং গলদংশ্রু ধারায়া বদনং গদগদ রুদ্ধয়া গিরা পুলকৈর মিশ্রিতং বপুই কদা তব নাম গ্রহণে। হে প্রভু, কবে তোমার নাম করতে করতে আমার এই রকম অবস্থা হবে? আমার নয়নে এরকম গদগদ ধারা বইবে, জলধারা বইবে, বদন গদগদ স্বর হবে, শরীরে পুলক হবে, অশ্রু হবে। কবে হবে? যে পদকর্তা গাইছেন, কবে হবে বলো? সেদিনও আমার অপরাধ ঘুচি শুদ্ধ নামে রুচি কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার। এই অবধি আমাদের সাধক জীবের ভাবে তিনি কথাগুলো বললেন। আজকে তার ভাবটা স্ফুরিত হয়েছে, একেবারে রাধারানীর পরিপূর্ণ ভাবটি তার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। কি বলছেন? যুগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে। হে গোবিন্দ, তোমার বিচ্ছেদে সমস্ত জগৎ শূন্য দেখছি, বর্ষার বাড়িধারার মতো আমার চোখের জলে ভাসছি। তোমার বিরহে এক নিমেষ যুগের মতো মনে হয়। সাধক দশা হতে প্রভুর আজকে মহাভাব দশার এই শ্লোক প্রকাশ করেছেন। আজকে তার মহাভাব দশা এই হরিনাম করতে করতে যে কি ভাবের উদয়টি হবে, সেই নামের যে প্রভাবটি তিনি এই ভাবের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তার কৃষ্ণ বিরহের রূপ মহাসম্পদ তার হৃদয়ের মধ্যে উদিত হয়েছে আজ। এখন এই বিরহটাকে মহাসম্পদ কেন বললেন? কারণ বিরহ বা অভাববোধ না জাগলে মিলন হয় না। মিলন কখন হবে? যদি বিরহ হয়। আবার মিলন না হলেও কিন্তু বিরহ হয় না। যেমন আমাদের বিরহ হবে না কেন? আমাদের তো মিলনই হয়নি, কি করে বিরহ হবে? মিলনটি কখন হবে না? বিরহ যদি সত্য হয়, বিরহই মিলনকে পরিপুষ্ট করে। এখন বিরহ হচ্ছে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভজনের মূল সম্পদ, এটা জানবেন। যতক্ষণ আমার মধ্যে বিরহ বা অভাববোধ না জাগবে, ততক্ষণ আমার মিলন হবে না ভগবানের সাথে। দেখবেন একটা জড় জগতের গান আছে, কি বলছেন? মিলন হবে কবে ও আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে মিলন হবে কবে আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। এই অভাববোধ,
এই ভগবানকে পাওয়ার যে আরতি, কবে তোমার সাথে আমার মিলন হবে। তাহলে আমাদের কি মিলন হয়নি? বলে না। কেন হয়নি? কারণ আমাদের মিলন হয়নি কেন জানেন? এই মিলনটি, বিরহটি যদি আমার মধ্যে সত্য সত্য জাগে, তবেই মিলন হবে। কেন আমরা কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। আমরা অনাদি বহির্মুখ, অর্থাৎ সৃষ্টির আদি থেকে, আদিরও পূর্বে, সৃষ্টির পূর্বেই আমরা কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়েছি। কেন? কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া ভগবাঞ্ছা করেছে। তাহলে আমাদের মিলনের বাধকটি কি? কি বলতে পারবেন? ভোগ বাঞ্ছা। এই জগতে ভোগ করার বাঞ্ছা যতক্ষণ আমার মধ্যে টু সাম এক্সটেন্ট থাকবে, ততক্ষণ মিলন হবে না, না বিরহ হবে না, অভাববোধও জাগবে না, না। তাই বলছেন বিরহটাই হচ্ছে আমাদের ভজনের একমাত্র সম্পদ। এইটি হচ্ছে আমাদের গৌড়ী ভজনের মূল মন্ত্র। বিরহকে জাগানো, অর্থাৎ অভাববোধকে জাগানো। হে কৃষ্ণ, কবে তোমাকে আমি পাবো? প্রভু কবে হবে বলো সেদিনও আমার। সেই আরতি, সেই ক্ষুধা জাগরণ করতে হবে। বলে আমাদের ক্ষুধাটাই কোথায়? ক্ষুধাই নেই ভগবানের প্রতি। ক্ষুধা থাকলে তো খাদ্যের আদর হবে। ছেলেটি স্কুলে গেছে, মা ভালো ভালো খাবার আর তৈরি করে রেখেছে, আজকে ছেলেকে ভালো ভালো জিনিস করে খাওয়াবো, ইউটিউব দেখে সব ভালো ভালো খাবার তৈরি করে রেখেছে ছেলেকে দেবো। ছেলেটি কী করলো? স্কুল থেকে আসার পথে কোথায় সব পাওয়া যায় না, ছটকা ফটকা সমস্ত বহু রকমের খাবার, মানে বাচ্চাদের আকর্ষণ করার মতো বহু রকম সব পসরা নিয়ে বসে, সেইগুলো সে সব পেট ভরে খেয়ে এসছে। আর মা তখন ছেলেকে দেখে আকুল হয়ে বলছে, আয় বাবা তাড়াতাড়ি তুই কাপড় টাপড় তোর ড্রেস চেঞ্জ করে হাত পা দিয়ে পরিষ্কার, তোর জন্য কত সুন্দর কিছু বানিয়েছি। ছেলে মুখ বেজার করছে, কেন? খাবো না। কেন খাবি না? বলে আমার ক্ষুধা নেই। কেন ক্ষুধা নেই কেন বলুন তো? এই অখাদ্য কুখাদ্যগুলো খেয়ে এসেছে, আর সুখাদ্যে ক্ষুধা নেই। আমাদেরও তাই অবস্থা। আমরা এই জগতের অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বসে আছি, তাই আমাদের ক্ষুধা যাচ্ছে না। ক্ষুধাটা কখন যাবে? এই রকম অপূর্ব বস্তুকে আস্বাদন করার ক্ষুধা কেন আমাদের যাচ্ছে না? কেন পাচ্ছি না? হরিনাম করেও নামেতে রুচি পাচ্ছি না। হরিনাম জপ থেকে মন্ত্র জপ করতেও মন্ত্র জপা হচ্ছে না কেন? বলে ক্ষুধা নেই। দেখুন তো আমাদের মঠে কেউ একটু এখানে এসে বসেছে হরিকথা শোনার জন্যে? কত অনুনয় করি তোমরা এখানে বসো, কেউ বসে না। না, আমি বলতে চাই না, আমি কাউকে কিছু বলবো না। যদি কারো ইচ্ছা হয় শুনবেন, আমি আমার গুরুপাদ পদ্মের কথা যতটুকু আমার সাধ্য অনুসারে আমি বলবো। যার ভালো লাগে সে শুনবেন, শুনবে না, কী করবো? তা দুর্ভাগ্য মনে করব। ক্ষুধা জাগতে হবে। ক্ষুধা যদি না জাগে, খাদ্যের আদর হবে না। দেখুন, এই যে জগতে আমরা এসেছি, আমাদের এই যে কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে জগতে এই যে ভগবাঞ্ছা করেছি, এই ভগবাঞ্ছাই আমাদের ভগবানের সাথে মিলনের অন্তরায়। অতএব কি করতে হবে? কৃষ্ণ বিস্মৃতি, কৃষ্ণকে আমরা ভুলে আছি, এই বিস্মৃতিকে জাগানোর উপায় মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন যে দেখো তোমার নামের প্রভাবে কি হবে। দেখো, দেখুন মহাপ্রভু যখন কাশীতে গিয়েছিলেন, কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী পাদ, তিনি হচ্ছেন মায়াবাদী সন্ন্যাসী। তিনি নামটাম হরিনামটাম করা এসব পছন্দ করেন না, তিনি তো মায়াবাদী। তো যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হলো, শ্রীমান মহাপ্রভুকে দেখে তিনি, একটা সভা হয়েছিল সেখানে, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বহু সন্ন্যাসী, সব মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সভা। মহাপ্রভুকে তারা আমন্ত্রণ করেছেন। মহাপ্রভু এসে যেখানে পদধৌত করে সন্ন্যাসীরা, সেইখানে নিচে গিয়ে বসে আছেন। দেখুন তিনাদমি শুনেছেন কি বিচার। দেখুন আমরা একটুখানি কিছু হয়ে গেলেই ভাবি কি একটা আমি হয়ে গেলাম। তিনাদমি শুনেছেন, মানে জীবন্ত মূর্তি স্বরূপ শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি বসে আছেন। কিন্তু মহাপ্রভুকে তার যেমন সোনাকে বা মণিমুক্তাকে ঢেকে রাখলে তাকে লুকিয়ে রাখা যায়, তার দিব্যচ্ছটা প্রস্ফুটিত হবে। মহাপ্রভুর ওই দিব্য রূপ, রাধাকান্তি সুবলিত, সেই রাধা ভাবকান্তি সুবলিত কৃষ্ণ, তার যে বিরহ উন্মোদনায় সেই নয়নে গলদং অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে মহাভাব দশায় তিনি বসে আছেন সেইখানে। তার ওই দিব্যরূপ, আজানুলম্বিত বাহু, সোনার মতো বরণ গৌর রূপ ধারণ দর্শন করে প্রকাশানন্দ সরস্বতী পাদ তিনি মুগ্ধ হয়ে বলছে, আপনি ওখানে কেন? আসুন 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 বলে মহাপ্রভুকে তিনি উচ্চাসনে বসালেন। বসে বলছেন, প্রভু আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি। কি প্রশ্ন? না
আচ্ছা, আপনি তো সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, মায়াবাদী সন্ন্যাসী, মানে যেহেতু কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, তো এখন কেশব ভারতী তো মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, ভারতী সম্প্রদায়। আপনি ভারতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, আপনি মায়াবাদী, কিন্তু মহাপ্রভু মায়াবাদের সন্ন্যাস নিয়েছিলেন কেন, তা সেটা তো বুঝতে হবে। তিনি মায়াবাদের মধ্যে প্রবেশ করে মায়াবাদকে খণ্ডন করার জন্য মায়াবাদী সন্ন্যাস, তার মানে তার দণ্ড ভেঙে দিয়েছিলেন কেন? নিত্যানন্দ প্রভু তার দণ্ডকে 3 খণ্ড করে দিয়েছিলেন, যে তোমার এই দণ্ড নেওয়া শোভা পায় না। তা তিনি করলেন যে আপনি ভারতী সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী হয়ে আপনি এই নাচন কাদন করে গায়ন করে বেড়ান, এ কি? আপনি বেদান্ত পড়ুন, সন্ন্যাসীর কার্য বেদান্ত পড়া, আপনি বেদান্ত পড়ছেন না। তখন মহাপ্রভু বলছেন, শুনুন, মন দিয়ে শুনবেন এটা। প্রভু বলছেন, প্রভু কহে শুনো শ্রীপাদ ইহার কারণ, গুরু মরে মূর্খ দেখি করিল শাসন। মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তে অধিকার, কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার। কৃষ্ণ মন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন, কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। এত বলি 1 শ্লোক শিখাইল মোরে, কণ্ঠে করি সেই শ্লোক করহ বিচারে। হরের নাম হরের নাম হরের নাম হইব কেবলম, কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। এই আজ্ঞা পাইয়া নাম লই অনুক্ষণ, নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন। তারপর হাসায় কাদায় ধৈর্য ধরিতে নারী হইলাম উন্মত্ত, হাসি কাঁদি নাচি গাই জইছে মদমত্ত। ধৈর্য ধরিতে নারী হাসি কাঁদি, তবে ধৈর্য ধরি মনে করিলাম বিচার। পাগল হইলাম না, তবে ধৈর্য ধরি মনে করিলাম বিচার। কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার, পাগল হইলাম আমি ধৈর্য নাহি মনে। এত চিন্তি নিবেদিলাম শ্রীগুরু চরণে, কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই কিবা তার বল। জপিতে জপিতে নাম আমায় করিল পাগল, হাসায় কাঁদায় মোরে করয় কান কন্দন। এত শুলি গুরু মোরে বলিল বচন, কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব, যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয় ভাব। কি বুঝলেন আমি জানি না। একটা হচ্ছে জ্ঞান, একটা হচ্ছে বিজ্ঞান। শাস্ত্র আমাদের জ্ঞান দেবে, বেদান্ত আমাদের জ্ঞান দেবে, দিতে পারে। এই যে জ্ঞানময় সত্তা সম্বিত শক্তির মূর্তমন্ত বিগ্রহ ব্যাসদেব, তার আবির্ভাব তিথি আসছে আগামী গুরু পূর্ণিমাতে। তিনি জ্ঞান দিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞান দিতে পারবেন না। বিজ্ঞানটি হচ্ছে কি? একটা হচ্ছে সেন্সেশন, একটা হচ্ছে রিয়ালাইজেশন। জানবেন, একটা হচ্ছে সেন্সেশন হবে, যেমন আপনাকে একটা কোনো খাবার, ধরুন টক জাতীয় খাবার যদি বলি, আপনার সেন্সেশন হবে কোথায় হবে? জিহ্বাতে হবে, কিন্তু রিয়ালাইজেশন হয়নি। যখন ওটা খাবেন তখন হবে রিয়ালাইজেশন। তেমনি ভগবানের নামেতে সেন্সেশন হবে। শাস্ত্র পড়লে হরিনাম করলে সেন্সেশন হবে, কিন্তু রিয়ালাইজেশনটা কখন হবে? যখন তাকে অনুভব করব। সেই রিয়ালাইজেশনটাই হচ্ছে শ্রীমন মহাপ্রভু বললেন। এতক্ষণ যেটা শুনলেন, এতক্ষণ যেটা আমি বললাম, এটা রিয়ালাইজ অনুভব, সেটা শাস্ত্র দিতে পারবেন না। এটাই হচ্ছে শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য, জীবকে সেই তত্ত্ববস্তুকে উপলব্ধি করানো। সে উপলব্ধি করবেন কে? স্বয়ং ভগবান আজ গৌর হয়ে সেই বস্তু উপলব্ধি করাতে এসেছেন। এই কথা শুনে প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদ বুঝতে পারলেন যে আমি যা বলেছি ঠিক বলিনি। কারণ সত্যি তো বেদান্ত কি দেবে? আমাদের জ্ঞান দেবে, কিন্তু উপলব্ধি তো দেবে না। উপলব্ধি দেবে কে? এই হরের নাম হরের নাম হরের নাম ওইব কেবলম, কলৌ নাস্তে ব নাস্তে ব নাস্তে ব গতিরন্যতা। একমাত্র সেই মহাপ্রভু প্রদত্ত যে হরিনাম মহামন্ত্র, সেই কীর্তনের দ্বারাই আমরা সেই ভগবানকে অনুভব করতে পারবো। তাই শিক্ষাষ্টকের মধ্যে শ্রীমান মহাপ্রভু সেইটি প্রকাশ করেছেন। যে শিক্ষাষ্টকটি কী? শিক্ষাষ্টপতির নামের যে রিয়ালাইজেশনটা কি হবে, সেইটা তিনি ক্রমশ তিনি প্রকাশ করছেন। আজকে তিনি এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেই মহাভাবদশায় একেবারে তিনি বিভাবিত হয়ে গেছেন। রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে তার শ্রীমুখ থেকে স্ফুরিত হচ্ছে যে যুগায়িতম নিমেষণ, আমার এই যেন কৃষ্ণের বিরহেতে আমার এক মুহূর্ত যেন যুগ যুগ কাল মনে হচ্ছে। আর চক্ষুষা প্রাবৃসায়িতম শূন্যায়িতম জগৎ সর্বং, এই জগৎটাকে আমার শূন্য মনে হচ্ছে। যখন মিলন হয় তখন যেন মনে হয় যেন সমস্ত সময়টা যেন মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে গেল।
আর বিরহের সময় যেন বিরহ শেষ হয় না, যুগ যুগ ধরে যেন কতদিন তোমায় দেখিনি, এমন অবস্থাটি হয়। তাই মহাপ্রভু কি বলছেন এখানে আমাদের আমাদের রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ যখন ছিল রূপ গোস্বামী পাদ জগৎ থেকে জগতের লীলা প্রপঞ্চ লীলা সংবরণ করে চলে গিয়েছিলেন, তখন তার বিরহে দাস গোস্বামী তিনি একটি শ্লোক বলেছিলেন, বিলাপ করেছে। বিলাপে তিনি কি বলছেন? শূন্যায়তে মহাগষ্ঠং গিরীন্দ্র অজগারয়তে ব্যাঘ্রং তুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরৈতস্যমে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলছে শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং, আজকে এই গোষ্ঠ এই শ্রীধাম বৃন্দাবন শূন্য মনে হচ্ছে আমার কাছে। আর এই গিরীন্দ্র অর্থাৎ গিরিরাজ গোবর্ধনকে আমার মনে হচ্ছে যেন একটি অজগর সাপ যেন আমাকে গিলে খাচ্ছে। দেখুন গুরুপাদ পদ্ম যখন অপ্রকট হয়ে যায়, যদি কোনো ভক্ত সৌভাগ্যবান যিনি সত্য সত্য গুরুপাদ পদ্মের সেবায় নিজেকে সমর্পিত আত্মা, তারও ঠিক এই অবস্থাই হয়। কি হয়? জগৎটা শূন্য মনে হয়। আর কি হয় মানে এই বলছেন তার তখন কি অবস্থা হচ্ছে না, এই গিরিরাজকে যেন মনে হচ্ছে যেন একটি অজগর সাপ, তাকে যেন ব্যাঘ্র তুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরৈতস্যমে। রাধাকুণ্ডকে কি মনে হচ্ছে? যেন একটি ব্যাঘ্র, যেন তাকে হা করে গিলে ফেলছে, সর্বস্ব যেন তার হাহাকার। দেখুন বিরহের কি তীব্রতা। এই যে বিরহ, বিরহ শব্দের অর্থটা কি? বিশেষভাবে রহ, নিত্য স্থিতি। মিলনের সময় কি হয়? মিলনের সময় যেই বস্তুকে যখন লাভ হয় তখন মনে হয় কি করে তাকে হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবো। রাধানী যে অবস্থা হয়েছে, যখন কৃষ্ণের সাথে মিলন হতো তিনি ভাবতেন কি করে কৃষ্ণকে আমার হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারি, পাছে যদি হারিয়ে যায়। তাই আবদ্ধ করে রাখার যে তীব্র বাসনা তাকে বলে মিলন। দেখুন অত্যন্ত কঠিন হচ্ছে, কিন্তু খুব গভীর জিনিস, বোঝার চেষ্টা করবে না। আর বিরহটি কি না, হৃদয়ের মধ্যে স্থিত যেই আবদ্ধ যে হৃদয়ে স্থিত ভগবান, তাকে মনে হয় হৃদয় থেকে বাইরে প্রকাশ করে তাকে আমি আস্বাদন করি, তার সেবা করি। এটি হচ্ছে বিরহ। তা আজকে মহাপ্রভু সেই কথা বলছেন যে কি বোঝার চেষ্টা করবেন, কি বলছেন? এখন এই যে কৃষ্ণ বহির্মুখতা, কৃষ্ণ বিস্মৃতি হচ্ছে আমাদের ভোগ বাঞ্ছা বা ভোগ বাসনা বা কৃষ্ণ স্মৃতি জাগানোর উপায় আমরা পাচ্ছি না। তাহলে কৃষ্ণের স্মৃতি আমাদের কি করে জাগবে? আমরা তো তাকে ভুলে গেছি, তার সাথে আমার যে একটা সম্বন্ধ আছে সেটা আমি জানিই না। অনেকে কৃষ্ণকে মানেই না, কৃষ্ণকে মানে লম্পট চরিত্রহীন কতকেই বলে, ইস কি মানে চিন্তা করা যায় না এগুলো। আমার সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ সেটি বিস্তৃত তো হয়েছেই, এবং তার সাথে সম্বন্ধের মূল্যায়নও করতে আমরা জানি না। সেই বিস্তৃতির মূল কারণ হচ্ছে এই ভোগ বাঞ্ছা। সেই কৃষ্ণ স্মৃতি জাগানোর উপায় দিলেন মহাপ্রভু। কিভাবে দিয়েছেন না, না সেই মহাপ্রভু শিক্ষাষ্ঠকে শিক্ষা দিয়েছেন যে শ্রী নাম কীর্তনের মাধ্যমে তোমার কৃষ্ণ স্মৃতি জাগবে। দেখুন শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন এ কথা, অবিস্মৃতি কৃষ্ণ পদারবিন্দয়া কিনত্ত ভদ্রাণী চ সংতনতি সর্বস্ব শুদ্ধিং পরমাত্ম ভক্তিং জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিরাগ সত্যস্ব শুদ্ধিং, ভুল বললাম মাফ করবেন, সত্যস্ব শুদ্ধিং পরমাত্ম ভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান ও বিরাগ যুক্তম। অবিস্মৃতি মানে অনুক্ষণ, অনুক্ষণ কৃষ্ণ পদারবিন্দ, যদি কৃষ্ণ পাদপদ্মে স্মৃতি চিত্তের মধ্যে থাকে তাহলে কি হবে? ক্ষীণত্ব অভদ্রাণী, অর্থাৎ আমার অভদ্র মানে অমঙ্গল, আমার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হয়ে যাবে যদি সর্বক্ষণ কৃষ্ণ স্মৃতি জাগে। তাহলে কিভাবে জাগবে? যদি কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বল ভোজনে বদনে, নাম ভজ নাম চিন্ত নাম করসার, নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর। ক্ষীণত্র অভদ্রাণী, আমার সমস্ত অমঙ্গল চলে যাবে। আর সত্যস্য শুদ্ধিং, আমার এই সত্যটা শুদ্ধ হবে। কি সত্য? এই দেহ
একটা সত্য, মনও একটা সত্য, কিন্তু কেন, যেহেতু এটা আত্মার সাথে লিঙ্ক আছে, যুক্ত আছে, যোগযুক্ত আছে। এই যে পাখাটা ঘুরছে, কেন ঘুরছে? কেন? কানেক্টেড উইথ দ্য পাওয়ার হাউস। যদি সুইচটা অফ করি আর ঘুরবে না, তাহলে ওকে এখন কারেন্ট মারবে, আমাকে কারেন্ট আছে ওর। তাহলে যতক্ষণ আত্মার সাথে দেহের সংযোগ থাকবে ততক্ষণ সেটি আমার সেবা কাজে লাগবে, সেই দেহটি। তাই সত্য শুদ্ধি, এই দেহটাকে শুদ্ধ করতে হবে ভগবত সেবার জন্য। আর পরমাত্ম ভক্তি, ভগবানেতে ভক্তি হবে। কীরকম ভক্তি হবে? যেটা বললাম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিরাগযুক্তম। শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের 55 শ্লোক। কি ভক্তিটা হবে না? জ্ঞান এবং বিজ্ঞানযুক্ত ভক্তি, বিরাগযুক্ত ভক্তি। যেটা বললাম, জ্ঞান এবং বিজ্ঞান, অর্থাৎ একটা হচ্ছে জ্ঞান, একটা হচ্ছে সেন্সেশন, একটা হচ্ছে রিয়েলাইজেশন। আর বিরাগযুক্তম, বিরাগ মানে বিশিষ্টে অনুরাগ, অর্থাৎ ভগবানেতে অনুরাগযুক্ত ভক্তি হৃদয়ের মধ্যে জাগরিত হবে। তার মানে যদি আমরা অবিস্মৃতি ভগবানের নাম কীর্তন করতে পারি, অনুক্ষণ ভগবানের নাম যদি আমরা কীর্তন করতে পারি, তাহলে কি হবে? আমার এই দেহটা, আমার মনটা, আমার আত্মাটা শুদ্ধ হবে, আমার ভগবানেতে ভক্তি লাভ হবে, আর আমার কৃষ্ণানুভূতি জাগরিত হবে। এইটি ভগবান গৌরসুন্দর আমাদের বোঝাচ্ছেন। তাই বলে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যুগলের অনুক্ষণ স্থিতি জীবের যাবতীয় অমঙ্গল বিনষ্ট করে অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাহার চরণ যুগলের অনুক্ষণ স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেম লক্ষণাযুক্ত ভক্তি লাভ হয়। এই শ্লোকের মানেটা বললাম। এখন বুঝতে হবে, মহাপ্রভু বলছেন প্রেমভক্তির কথা। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ যখন হয় তখন এক নিমেষে, যেটা বললাম, এক নিমেষকাল এক যুগ মনে হয়। আবার কি বলছেন? উন্নত স্তরের কথা এটা। কেন? দেখুন, আমরা হয়তো এগুলো কেউ কতটা কি বুঝতে পারছি আমি জানি না, হয়তো আমরা বুঝতেও পারছি না, কেউ হয়তো কিছু বুঝতে পারছেন, কিন্তু পদকর্তা কি বলছেন? যে শুনতে বলছেন আমাদের। কি বলছেন? যদি বে না বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত, কৃষ্ণ উপজীবে প্রীত, বুঝিবে রসের ঋত, শুনিলে হইবে বড়হিত। যদি বুঝি না, আমরা কিছু জানি না, এই যে বলছে শ্রবণং শ্রোতাং নিত্যং, নিত্য নিত্য শ্রবণ করতে হবে, এটাই তো সাধনা। করতে করতে নিশ্চয়ই একদিন বুঝবো। শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত, সেই চৈতন্য চরিত্র যত শুনবেন, শুনতে শুনতে কি হবে? কি হবে? কৃষ্ণে উপজীবে প্রীত, কৃষ্ণেতে প্রীতি লাভ হবে, প্রেম লাভ হবে। তখন বুঝিব রসেরও ঋত, সেই রসময় রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণের যে রসের যে আস্বাদন, সেটি তখন লাভ হবে। আর শুনিলে হইবে বড় হিত, আর আমার পরম মঙ্গল লাভ করবে। তাই বলছেন, তাই পদকর্তা বলছেন কি, যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে, ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে। যদিও আমরা বুঝতে পারি না, আমরা অনধিকারী বদ্ধ জীব, কিন্তু সেটি আমাদের ভরসা দিচ্ছেন যে শোনো, শুনলে শুনতে একদিন এমন বুঝবে যে তখন মনে হবে ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে, এটা ছাড়া আর প্রকৃত সুখ আর কিছু নাই। তখন কবে হবে সেটা? না, শুনতে শুনতে একদিন হবে। এই শোনাটাই হচ্ছে আমাদের, এর মধ্যে নিত্য নিত্য শ্রবণ করতে হবে গৌরহরির কথা, শ্রীমান মহাপ্রভুর কথা। মহাপ্রভু সাধকের ন্যায় ষষ্ঠ শ্লোকে প্রেমের কথা বলতে বলতে সাধক ভাব অন্তরিত হলো। তিনি এইবার মহাভাবে রাধাভাবে সপ্তম শ্লোক পাঠ করছেন। চরম বিরহ দশায় ভাবের জাগরণ হলো তার। ব্রজপ্রেম তথা গোপী প্রেম সর্বাধিক কৃষ্ণ বিরহ। প্রেমের দুটি কলেবর, প্রেমের দুটো ভাব জানবেন, একটা হচ্ছে মিলন, অপরটি হচ্ছে বিরহ। যেমন বিরহ না থাকলে মিলন হয় না, আর মিলন না হলে বিরহ হয় না। বিরহ এবং বিরহ না থাকলে আস্বাদন হয় না। প্রেমই এই বিরহের উপাদান। বিরহ হবে কখন? যদি প্রেম থাকে তবেই বিরহ হবে। তাই মিলনের ন্যায় বিরহকেও রসের পরমানন্দ লাভ হয়। মানে যেমন মিলনে যেমন আনন্দ লাভ হয়, বিরহতেও আনন্দ লাভ হয়, তার থেকে কোটি কোটি গুণ আরও কিন্তু আনন্দ কিন্তু বিরহতে হয়, অভাবেতে হয়। দেখুন, ভগবান শ্রী রামচন্দ্র
সীতাদেবীকে উদ্ধার করে আনলেন। অশোক বনে বন্দী ছিলেন তিনি রাবণের লঙ্কাপুরীতে। তা তিনি যখন অশোক বনে বন্দী ছিলেন, তিনি ওই পত্রিকায় রাম নাম লিখতেন। রাম নাম লিখে তিনি রাম নাম জপ করতেন, সারাক্ষণ রাম নাম জপ করতেন। জপ করে করে তিনি একদম তন্ময় হয়ে যেতেন রামেতে, একেবারে বিভোর রামেতে বিভোর হয়ে থাকতেন। এখন কি হয়েছে, অযোধ্যায় যখন এসেছেন, সিংহাসনে একাসনে বসে রাম এবং সীতাদেবী প্রেমালাপ করছেন, মিলন, তখন তো মিলন হয়ে গেছে। এখন বিরহের পরে অশোক বনে এতদিন বনবাস করার পর তিনি আজ রামচন্দ্রের সাথে তার মিলন হয়েছে। তাহলে সীতাদেবী আক্ষেপ করে বলছেন, কি সুন্দর কথা শুনুন, বলছি প্রভু আমার একটা সংশয়, আচ্ছা এই যে আমি তোমার কাছে বসে আছি, তোমার সাথে আমার মিলন হয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস করো আমি যে অশোক বনে ছিলাম না, আমি যখন তোমার নাম লিখে অশ্রু দিয়ে তোমার নাম লিখতাম, লিখে তোমার নাম জপ করতাম, তখন যে আনন্দ অনুভব করতাম সেই আনন্দ কিন্তু আমি এখন পাচ্ছি না। তাহলে আনন্দটার গভীরতাটা কোথায়? বিরহতে মিলনের যে আস্বাদনের গভীরতাটা সেটি অনুভূত হয় বিরহেতে। অর্থাৎ ওই জন্য বলছেন বিরহ হচ্ছে সাধনের, আমাদের সাধক জীবনের মূল সম্পদ, অর্থাৎ অভাববোধ। ভগবানকে কি করে আমি যে পাচ্ছি না, সেই অভাববোধটা জাগনাই হচ্ছে আমাদের সাধনা। কারণ আমরা কৃষ্ণ বলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। কেন? কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া ভগবাঞ্ছা করে, নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে, পিশাচি পাইলে যেমন মতিচ্ছন্ন হয়, মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সেবা উদয়। সমস্ত জীবগুলোর কথা বলছেন এখানে। ওখানে দেশ কাল পাত্র কোনো বিচার নেই, জাতিভেদ বিচার নেই, সমস্ত মনুষ্যকুলের একটাই সাধনা, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ স্মৃতি জাগানো। আজকে সারা বিশ্বে হরিনাম মন্ত্রের এমন আন্দোলন চলছে কেন জীব মেতে উঠছে? সর্বধর্ম যারা যাজন করছেন তারা সব কৃষ্ণ নামে মেতে উঠছেন কেন? কারণ এটা স্বভাব সিদ্ধ বৃত্তি, স্বভাব সিদ্ধ নিত্য সিদ্ধস্ব ভাবস্ব প্রাকট্য হৃদি সাধ্যতা। সেই নিত্য সিদ্ধ আত্মার যে বৃত্তি, সেটি যখন জেগে যাবে তখন ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ। তখন আর ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডল, পাত্র অপাত্র, দেশি বিদেশি কোনো বিচার থাকবে না। সকলে সেই এক পরম পুরুষ শ্রী ভগবানের আমরা তার নিত্য সেবক এবং সেবিকা। এই অনুভূতি, এই আত্মানুভূতি যখন জাগবে তখন আর কোনো ভেদ বিভেদ কিছু থাকবে না, তখন সকলে একাকার হয়ে যাবে। দেখুন, যখন জলের ধারা কি নিম্নগা বইতে বইতে যখন কোনো একটা নিচু স্থানে কোনো খালে বা কোনো কূপে গিয়ে জমা হয়, তখন কি হয়? জলটা আস্তে আস্তে তার মধ্যে থাকতে থাকতে পচে যায়। তার তো ধারা নেই, সেটা এক জায়গায় জমে আছে, পচে তার মধ্যে গাছের পাতা নোংরা সব পড়ে পোকা হয়ে একেবারে জঙ্গল হয়ে যায়। ঠিক আমাদের হৃদয়টার অবস্থা একই অবস্থা। কিন্তু এটা কীভাবে যাবে? বলছি, যদি বর্ষার প্রবল ধারা যদি বর্ষিত হতে হয়, তখন খাল বিল নদী নালা সব একাকার হয়ে যায়। তখন সেই ওই পোকা পচা পাতা কিচ্ছু থাকে না, সব একাকার শুদ্ধ হয়ে যায়। তেমনি বলছেন, যেমন নর্দমার জল যখন গঙ্গায় গিয়ে পড়ে, তখন কি সেটাকে বলবেন নর্দমার গঙ্গা জল? সেটা গঙ্গা জলই হয়ে যায়। তেমনি হরিনামামৃত ধারায় যখন, প্রেমের ধারায় যখন জীবের হৃদয় ভেসে যাবে, তখন আর সেখানে কোনো ক্ষুদ্রত্ব, ওই ক্ষুদ্র চেতনার বৃত্তি, যে হিংসা, যে অহং মম বুদ্ধি, সব একাকার হয়ে যাবে সব। তখন কি কৃষ্ণ প্রেমের ধারায় সবাই এক হয়ে প্রভাবিত হয়ে সবাই নামামৃত ধারাতে সব মেতে উঠবে। সেই দিনটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, সাধনা করতে হবে, যে কবে আমাদের সেই দিনটি হবে। শ্রীমান মহাপ্রভু তাই বলছেন, এই প্রেমা বলছে, এই যে প্রেমা, জগতে যে দুঃখ, যে বিরহ, সেটা শুধু দুঃখ। কারণ আমরা এই জগতে যে বিরহ পাই, এই জগতে যে দুঃখটা পাই, সেটা শুধু দুঃখই। কিন্তু ভগবানের জন্য যে বিরহ, সেটা পরমানন্দ স্বরূপ। দেখুন, একটি মার সন্তান মরে গেছে, তিনি কাঁদছেন। কোথায় বসে কাঁদছেন? শ্মশানে বসে কাঁদছেন, কোলে নিয়ে ছোট বালক তাকে কোলে নিয়ে কাঁদছেন, মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে মা কাঁদছেন। তাকে পোড়াতে দেবেন না, দাহ করতে দেবেন না, কাঁদছেন, প্রচুর কাঁদছেন। এখন কি হলো?
ভালো লাগছে না, ঘুমের কথা, গল্প টল্প বলবো, গল্পটা শুনুন তাহলে। তা মা কাঁদছেন। এখন একজন সন্ন্যাসী যাচ্ছেন, তিনি বলছেন, মা আপনি কাঁদছেন কেন? বলে, বাবা তুমি তো সন্ন্যাসী, তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছো? তুমি তো বুঝবে না মায়ের কষ্ট। দেখছো না আমার কোলে আমার সন্তান, মৃত শিশু নিয়ে আমি বসে আছি, আমার একমাত্র সন্তান মারা গেছে। বলে, আপনার সন্তান মারা গেছে? আপনার সন্তান কোথায়? বলে, এই তো আমার কোলে। বলে, তোমার আপনার কোলে যদি আপনার সন্তান থাকে তাহলে আপনি কাঁদছেন কেন? বলে, কাঁদছি কেন, দেখতে পাচ্ছেন তো মরে গেছে। আরে সন্তান তো আপনার কোলে আছে, তাহলে কে মরে গেছে? আপনার সন্তান কোথায়? আপনার তো কোলে। তাহলে যে মরে গেছে, বলে দেখতে পাচ্ছেন না, ও এখন আমাকে মা বলে ডাকছে না, হাসছে না, কাঁদছে না, আমাকে গলায় জড়িয়ে ধরছে না। বলে, যে আপনাকে মা বলে ডাকতো, হাসতো, কাঁদতো, সে কোথায়? বলে, সে চলে গেছে, মরে চলে গেছে। চলে গেছে? তাকে আপনি দেখেছেন? বলে, না তাকে আমি দেখিনি। কোথার থেকে এসেছিল জানেন? বলে, না। এখন কোথায় গেছে জানেন? তাহলে যে কোথায় ছিল আপনি জানেন না, যখন আপনার কাছে ছিল তখনও তাকে আপনি দেখেননি, দেখেছেন শুধু এই শরীরটাকে, এই দেহটাকে দেখেছেন, স্থূল শরীরটাকে। আর এখন কোথায় গেছে তাও জানেন না। তার মানে মিলন হয়নি তো, তাহলে বিরহটা কি করে হবে? তো তাকে তো আপনি দেখেননি, তার জন্য কাঁদছেন কেন? তখন তার জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল, তাই তো আমি তো তাকে দেখিনি, যে মা বলে ডাকতো, আমি তো এই শরীরটাকে দেখেছি। বলে, আমাদের এই জগতের মিলনটা হচ্ছে সেই প্রকার, আমাদের মিলন হয় না, তাই বিরহ হয় না। দেখবেন 2 দিন 4 দিন খুব কাঁদবে, খাবে না, না খেয়ে থাকবে, মা পাগলের মতো কদিন চলবে, তারপরে দেখবেন আস্তে 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 ভুলে যাবে। সেই বিরহের সেই তাপ, সেই মানে তীব্রতা থাকবে না, আস্তে আস্তে সেটা স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু ভগবানের সাথে যে মিলন, যে বিরহ, সেটি কিন্তু স্তিমিত হয় না। কেন? সেটা নিত্য সম্পর্ক, সে সম্পর্কের কখনো বিচ্ছেদ হয় না। কেন হয় না? কারণ তিনি আমার নিত্য আরাধ্য বস্তু, আমি তার নিত্য অংশ, অবিচ্ছেদ্য অংশ। মমই বংশ জীবলোকে জীবভূতা সনাতন, ভগবান গীতায় বলেছেন, তার অবিচ্ছেদ্য অংশ আমি। অতএব আমার সাথে তো তার বিচ্ছেদ হতে পারে না। কিন্তু আমাদের মিলন হচ্ছে না কেন? কারণ আমাদের বিরহ জাগছে না। বিরহ জাগছে না কেন? আমাদের মিলন হয়নি তাই। সেই বিরহটা জাগানোটাই হচ্ছে আমাদের সাধনা। যদি বিরহ জাগে তবে একদিন না একদিন আমাদের মিলন হবে, এটি মহাপ্রভু বোঝাতে চাইছেন। তাই বলছেন, এখন এই যে মহাপ্রভু তিনি বিলাপ করছেন যে, তোমার দর্শন বিনে অধন্য এই রাত্রি দিনে এই কাল না যায় কাটানো, তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণা সিন্ধু, কৃপা করি দেহ দর্শন। এই শ্লোকে শ্রীমান মহাপ্রভু কি বলছেন? যে কৃষ্ণের বিরহেতে তার নিমেষকাল তার 1 যুগের মতো মনে হচ্ছে, এটি মহাভাবের লক্ষণ। দেখুন এই যে বলছেন, আবার বলছেন কি, চক্ষুষা প্রাবৃসায়িতম, গোবিন্দের বিরহে আমার চক্ষুর নয়নদয় হতে শ্রাবণের ধারার মতো অবিরল অশ্রু ধারা বর্ষণ করছে। অশ্রুধারায় বিরহের জীবনের, বিরহীর জীবনের একমাত্র সম্বল হচ্ছেন অশ্রুধারা। বিরহতে কি হয়? অশ্রুধারা বয়। অশ্রুধারাই হচ্ছে আমাদের দেখুন সাধনার বল, নয়নের জল। ভগবানের জন্য যদি কাঁদতে পারি তবেই আমরা তাকে একদিন লাভ করতে পারবো। তাকে পাওয়ার জন্য যে তীব্র বাসনা কখন জাগবে? যখন আমার এই অসৎ বাসনাগুলো সম্পূর্ণ গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় অপসারিত হয়ে যাবে। কৃষ্ণের সাথে যে আমার যে নিত্য সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ যখন জাগরিত হয়ে যাবে, তখন দেখবেন একটি ছেলে, সে মেলার মধ্যে গেছিল বাবার সঙ্গে, মেলায় খেলনা কিনতে, কিন্তু বাবার হাত ছাড়িয়ে কখন সে হারিয়ে যায়, ছোটবেলায়, খুব ছোট। তখন বাবা তাকে আর খুঁজে পায় না। বাবা হচ্ছেন একজন, মানে তিনি ধনী, মানে রাজা, তিনি একজন রাজার রাজপুত্র হারিয়ে গেছে। একজন কৃষক তাকে খুঁজে পেয়ে তাকে প্রতিপালন করেছেন। প্রতিপালন যখন করে ছোটবেলার থেকে, তার স্মৃতি তো নেই, সে জানে এই আমার পিতা। কৃষকের ঘরে, অত্যন্ত গরিব, সেই কৃষকের ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছে। তখন একদিন সেই ছেলেটি তার কৃষককে বলছে, কৃষক বাবাকে, যে বাবা আমরা এত গরিব, চলো না আমরা রাজার কাছে গিয়ে কিছু ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে আসি, তাহলে আমাদের। কিন্তু কৃষক জানতেন যে ওই রাজপুত্র, জানতেন,
তিনি তো যেতে দিতে চাইছেন না। তিনি বলছেন, না বাবা, ওখানে গিয়ে কী হবে? রাজার কাছে গিয়ে বলে, না, ধন চেয়ে আনি, চলো না। বলে, যাও, তুমি যাও। তখন সেই রাজপুত্র গেছেন রাজার কাছে ধন ভিক্ষা করতে। তার সামনে গিয়ে যখন দাঁড়িয়েছেন, তখন কোনোভাবে জানতে পেরেছেন যে ইনি তার বাবা, রাজাই তার বাবা, এটা তিনি জানতে পেরেছেন। কোনোভাবে জানছেন, কেউ জানিয়ে দিয়েছেন তাকে যে তুমি যার কাছে ভিক্ষা চাইছো সে তোমার নিজের পিতা। যেমন আমরা ভগবানের কাছে হাত পাতি, ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, যশো দেহি। আরে আমি তো তার উত্তরাধিকারী সূত্রে, আমার তো সব আমার। কারণ তিনি যদি আমার প্রভু হন, তিনি যদি আমার পিতা হন, তাহলে তো তার সব সম্পদ তো আমারই। তাহলে আমার আবার অভাব কিসের? তো ভগবান যখন সে জানতে পারলেন যে ইনি আমার পিতা, তখন কি তিনি তার কাছে ভিক্ষা চাইবেন? কারণ উত্তরাধিকারী সূত্রে ওই রাজ্য তো তার। তখন হবে মিলন। তো এইটিও তাই, সেই কথা বলছেন যে ভগবানের সাথে যখন আমাদের মিলনটি হবে, ঠিক ঠিক মিলন, তখন আমাদের এই জগতের অভাববোধ আর থাকবে না, এগুলো তুচ্ছাকৃত মনে হবে। সেইটি মহাপ্রভু দেখাচ্ছেন যে সেই বিরহটি যদি আমাদের জাগে, তাহলে কি হবে? আমরা এই জগতের ভোগময় আকর্ষণে সর্বাকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে ভুবনমত্ত হয়ে গেছি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিরহ যখন চিত্তে জাগবে, তখন সেই শূন্যতা পূরণ করার ক্ষমতা প্রাকৃত কোনো আকর্ষণের বস্তুর নেই। এমনকি অপ্রাকৃত জগতের ভগবানের অন্য কোনো স্বরূপেরও সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না। সত্য সত্য যখন কৃষ্ণ বিরহ জাগরিত হবে, এই জগতের কোনো বস্তু তার সেই অভাববোধ পূরণ করতে পারবে না। না, এই জগতে কোনো কিছু তার প্রয়োজন বোধ থাকবে না। এমনকি কৃষ্ণের অন্য স্বরূপ, নারায়ণ স্বরূপ, তার রামচন্দ্রের স্বরূপ বা অন্য স্বরূপও পূরণ করতে পারবে না, একমাত্র কৃষ্ণই পারবেন। অতএব সেইটি বলছেন, জাগতিক বিষয়ে অভাব ক্ষুদ্র বিষয় সুপ্রাপ্তিতে পূর্ণ হয়, কিন্তু ভূমাবস্তুর অভাব ক্ষুদ্র বিষয়ের দ্বারা পূরণ হয় না। কেন? এই জাগতিক বস্তুর দ্বারা, যেমন আপনার ঘরে একটা টিভি নেই, একটা টিভি কিনে দিল, আপনার আনন্দ হলো। একটা ওয়াশিং মেশিন নেই, কেনা হলো, আনন্দ হলো। কিন্তু বলছে ভগবানকে ক্ষুদ্র বিষয়ের দ্বারা প্রাপ্ত, কিন্তু ভূমাবস্তুর যে অভাব, তিনি তো ভূমাবস্তু, বিরাট বস্তু, সেই কৃষ্ণের অভাব এই জগতের কোনো বস্তুর দ্বারা পূরণ করা যাবে না। এমনকি ভগবানের অন্য স্বরূপের দ্বারাও পূরণ করা যাবে না। সেই অপ্রাকৃত বিরহ জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের সাধনার একমাত্র। দেখুন, মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রের বিরহেতে তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন, জানেন এটা নিশ্চয়ই। দশরথ যখন জানতে 14 বছরের জন্য রামচন্দ্র বনে গেলেন, তখন দশরথ প্রাণত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু নন্দ মহারাজ প্রাণত্যাগ করেছিলেন না। নন্দ মহারাজ ভাবতেও পারলেন না যে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। কেন? তিনি ভাবলেন যে আহারে, আমি যদি প্রাণত্যাগ করি আমার গোপাল বড়ই দুঃখ পাবে, সে পিতৃহীন হয়ে পড়বে। না 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 না, আমার প্রাণত্যাগ করা চলবে না। গোপীগণও তাই। গোপীগণের কথা কালকে আপনাদের বলেছিলাম, সম্বন্ধ অনুভব, অর্থাৎ তার সাথে প্রেমের সম্বন্ধ, তার সাথে এদের সাথে সম্বন্ধ সম্বন্ধ ছিল, পুত্র সখা ইত্যাদি সম্বন্ধ। কিন্তু গোপীগণের সাথে সম্বন্ধ ছিল প্রেমের সম্বন্ধ। প্রেম যেখানে আছে সম্বন্ধ সেখানে আছে, প্রেম যেখানে নেই সম্বন্ধ নেই। তাই গোপীগণ রাধারানী বিলাপ করেছিলেন যে তোমার আমাদের প্রতি প্রেম নেই, তাই সম্বন্ধ ছিন্ন করতে পেরেছো, কিন্তু হে প্রভু, আমরা তো তোমাকে ত্যাগ করতে পারিনি। তাই বলছেন কি না, বলছেন যে যখন গোপীগণ কৃষ্ণ বিরহেতে তারা প্রাণত্যাগ করতে পারেননি বৃন্দাবনেতে। কেন প্রাণত্যাগ করতে পারেননি? না, তাদের এই দেহটা তো কৃষ্ণ সেবার উপকরণ। কৃষ্ণ সেবার উপকরণকে তারা কি করে ত্যাগ করবেন? যদি কৃষ্ণ কখনো ফিরে আসেন, তাহলে কৃষ্ণ সেবায় তো তাদের করতে হবে। কৃষ্ণ তো বলে গেছেন যে কয়েকদিন বাদেই আমি ফিরে আসব। তাই তারা কিন্তু প্রাণত্যাগ করতে পারেনি, কারণ সেই দেহটা তাদের কৃষ্ণ সেবার উপকরণ রূপে তারা রেখেছেন। দেখুন, একটা ছোট্ট ঘটনা বলে শেষ করে দিচ্ছি, সময় হয়ে গেল। সনাতন গোস্বামীপাদ তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি যখন সেই রাজা হুসেন শাহ বাদশার এর থেকে, মানে তার কাছে যখন চাকরি করতেন, সেখানকার তিনি প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন। সেখানে তিনি যখন মহাপ্রভুর জন্য পাগল হয়ে তার সাথে মিলনের জন্য চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি পালানোর চেষ্টা করছিলেন, সেই সময়তে তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী দুজনকে। রূপ গোস্বামী যেভাবে হোক মহাপ্রভুর কাছে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সনাতন গোস্বামী যেতে পারেননি। তা সনাতন গোস্বামী যখন ছলে বলে কৌশলে যাই হোক করে তিনি মহাপ্রভুর কাছে চলে গেলেন। শ্রীমান মহাপ্রভু তখন তাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন।
বৃন্দাবনেতে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, লুপ্ত বিগ্রহ উদ্ধার ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে তিনি এখন রথযাত্রাকালে তিনি পুরীতে আসছেন। তখন তো ট্রেন ছিল না, পদব্রজে আস্তে আস্তে এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে কখনো গাছের কিছু ফলমূল যা পেয়েছেন তাই খেয়েছেন, কোনোরকমভাবে জীবনযাপন করে এসেছেন। কিন্তু তার গায়েতে মানে কী সব বিষাক্ত জিনিস লেগে কুণ্ডরসা হয়ে গেছিলো, মানে কুণ্ডরসা ফোলা ফোলা রস ভর্তি ভর্তি, সারা গায়ে চর্মরোগ হয়ে গেল। তিনি চিন্তা করলেন যে আমি মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে আমার কোনো লাভ নেই, কারণ আমার তো এই দেহ আর সেবায় লাগবে না। তাও এই ঘৃণ্য রোগ হয়েছে আমার, আমি এক কাজ করব, ওই রথযাত্রাকালে রথের চাকায় আমার প্রাণটা ত্যাগ করে দেবো, এই দেহ রেখে লাভ বলে তিনি পুরীধামে পৌঁছালেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের কাছে গিয়ে উঠলেন, ভাবছেন এখানে বসে থাকি, মহাপ্রভু তো হরিদাস ঠাকুরের কাছে আসবেন, তার দর্শন পাবো। এখন মহাপ্রভু এসেছেন। মহাপ্রভু এসে সনাতন গোস্বামীকে বলছেন, সনাতন, আচ্ছা দেহত্যাগ করলে কি কৃষ্ণকে পাওয়া যায়? যদি দেহত্যাগ করলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তাহলে আমি কোটি দেহ ত্যাগ করবো এই মুহূর্তে। এখন অন্তর্যামী ভগবান, এখন সনাতন লজ্জিত হয়ে গেছেন যে তুমি তো চুরি করছো, বাটপারি করছো আমার সাথে। কেন? দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। মহাপ্রভু কি বলেন? এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে। কাকে বলে? ঈশ্বর পরিপাত। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে, সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার অমরে, কৃষ্ণপাদ পদ্মের অমৃত রসপান, আমারে করাহ তুমি এই চাহিদান। আমি তো সমর্পণ করে দিয়েছি, দেব। দীক্ষা করলে যখন দীক্ষা হয়ে যায়, জানবেন এই দেহটা, মনটা, আত্মাটা সবটাই গুরুপাদ পদ্মের হয়ে যায়, আমার বলে থাকে না। তখন আর যা কিছু করি আমরা গুরুদেবকে দেখবেন জিজ্ঞাসা করে পারি, গুরু মহারাজ এটা করব, ওটা করব, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারী করি, কারণ আমি তখন সমর্পিত আত্মা। বোঝার চেষ্টা করবেন। তাহলে ওই দেহটা তো তুমি আমাকে দিয়ে দিয়েছো, দীক্ষাকালে তোমার আত্মসমর্পণ যখন হয়েছে তখন তো দেহটাকে আমি নিয়ে নিয়েছি। তাহলে আমার বস্তু তুমি রক্ষা করবে না, তুমি আমার বস্তুকে তুমি নষ্ট করবে, আর অধিকার তোমায় কে দিল? তোমার এই দেহ দিয়ে আমি অনেক কাজ করব, বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করব, সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্র লেখাবো, অনেক কিছু কাজ, লুপ্ত বিগ্রহ উদ্ধার করব, তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ, এই দেহ তুমি তো নষ্ট করতে পারো না বলে তিনি মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি আলিঙ্গন নেবেন না, প্রভুর গায়ে কুণ্ডরসা লেগে গেছে, বলে প্রভু করছো কি? আমার এই ঘৃণ্য দেহ তুমি স্পর্শ করো না। বলে মহাপ্রভু আলিঙ্গনে কি হলো? তার সমস্ত দেহটার থেকে সমস্ত কুণ্ডরসা চলে গেল, তিনি দিব্য দেহ লাভ করলেন। এইটি হচ্ছে মিলন, জানবেন। এইটি হচ্ছে ভগবানের সাথে ভক্তের সম্পর্ক, এইটি হচ্ছে আমাদের আত্মনিবেদন, এইটি হচ্ছে এই শিক্ষাষ্টকের যে মূল বিষয়ের তাৎপর্য, এটি আমরা অনুভব করলাম। আমার সাধ্যানুসারে আমি বললাম, যদি কোনো ভুল থাকে আমার ত্রুটি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন, আর যদি বলার গ্রহণের কিছু থাকে আমার শ্রী গুরুপাদ পদ্মের বলে গ্রহণ করলে আমি ধন্য হব। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। এই একটু কাউকে ডেকে আনুন তো খোলটা বাজাতে। ও এসেছে, এসেছে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত কেমনে ধরিতাম দে। ওই রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে, জগতে জানাত কে।
के जाना तो के जाना तो के তুই যদি গৌর না আসিত কে জানা তো যদি ওই শিরাধিকার প্রেম মহিমা কে জানা তো শিরাধিকার প্রেম মহিমা ও জগতে জানা তো কে জগতে জানা তো কে মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার মধুর বৃন্দা বড় যুবতী ভাবের ভকতি বড় সকতি হইত কার সকতি হইত কার ওই বড় গাও গাও গুণ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন গাও গাও গুণ গৌরাঙ্গের এবং সংসারে প্রভু হে এবং সংসারে এমন দয়াল এবং না দেখিয়ে একজন না দেখিয়ে একজন এবং আহা এমন দয়াল কে আছে এমন জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেম যাচ্ছে এমন দয়াল কে আছে কত সত্য ত্রেতা দাপর গেছে এমন দয়াল কবে এসেছে সত্য না দেখিয়ে একজন না দেখি আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু বলিয়া কেমনে ধরিনু দে গৌরাঙ্গ
बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे अरे हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता जय राम एक बार जय राम ओई राधा मदन मोहने जय राम ओई राधा गोविंदे जय राधा गोपीनाथे जय राधा राधा रामনের জয় দাও ওই রাধা কিশোরী মোহন জিউ জয় দাও ওই জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ জয় রূপ সনাতন আর শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ আমি এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন আর যাহা হইতে ভিন্ন না বিষ্ণু পুরাণ আর এই ছয় গোসাই যার মুই তার আর তাসবার পদরে মোর আর তাদের চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা আমার জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ
গোসাই যাবে গোজে কইলেন মার, গোজে রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন, আর শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া আরে শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া হরি নাম সংকীর্তন গায়ে নরোত্তম দাস, হরি নাম সংকীর্তন গায়ে এই অধম দাস। হরে কৃষ্ণ